تجھے ایسا مقدر نہ ملے گا اسلام تجھے ایسا مقدر نہ ملے گا اچھا اب طالب سا تجھے گھر اسلام تجھے سا مقدر نہ ملے گا تلواروں کے سائے میں بھی سو جائیں گے حیدر تلواروں کے سائے میں بھی سو جائیں گے حیدر ایسا حبیب آپ کو برادر نہ ملے گا ایسا حبیب آپ کو برادر نہ ملے گا وہ اسلام کی راہوں میں جو آئے گا مرحب اسلام کی راہوں میں جو آئے گا مرحب خیبر کی طرح جسم پہ پھر سر نہ ملے گا خیبر کی طرح جسم پہ پھر سر نہ ملے گا میدان میں جہاد علی اصغر میدان بے مثل تھا میدان میں جہاد علی اصغر بے مثل تھا میدان میں جہاد علی اصغر کربلا تجھے ایسا مجاہد نہ ملے گا کربلا تجھے ایسا مجاہد نہ ملے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد کاش اس جلال کے پیکر کا نام ہے عباس اس جلال کے پیکر کا نام ہے جو دھوپ کے بدن سے سایہ نکال دے تو اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی اب تک کسی یزید کی ہمت نہیں ہوئی پرچام سے بدھی مشق سکینہ اتار دے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد بیردہ جو قافلہ تھا
کربلا سے شام تک بردا جو قافلہ تھا کربلا سے شام تک اس کا حامی بس خدا تھا کربلا سے شام تک اس کا حامی بس خدا تھا کربلا سے شام تک ہائے امو ہائے بابا تھی سکینہ کی صدا ہائے امو ہائے بابا تھی سکینہ کی صدا یوں گلا جکڑا ہوا تھا کربلا سے شام تک یوں گلا جکڑا ہوا تھا کربلا سے شام تک پائے عابد میں تھے چھالے خار اور گردن میں تو پائے عابد میں تھے چھالے خار اور گردن میں تو اس پہ درے لگ رہے تھے کربلا سے شام تک اس پہ درے لگ رہے تھے کربلا سے شام تک بیردا سیدانیاں تھیں ایک رسن میں اسیر ایک محشر رونما تھا کربلا سے شام تک اونٹ سے گر کر نہ جانے کتنے بچے مر گئے اونٹ سے گر کر نہ جانے کتنے بچے مر گئے ظلم کا ایک سلسلہ تھا کربلا سے شام تک باپ کا ماتم بھی کرتے کس طرح زین العباد باپ کا ماتم بھی کرتے کس طرح زین العباد ہاتھ تو جکڑا ہوا تھا کربلا سے شام تک پاسبان دین حق کا دیکھ کر نیزے پہ سر پاسبان دین حق کا دیکھ کر نیزے پر سر آسماں بھی رو رہا تھا کربلا سے شام تک یاد کر کے جس کو عابد عمر بھر روتے رہے یاد کر کے جس کو عابد عمر بھر روتے رہے ظلم کچھ ایسا ہوا تھا کربلا سے شام تک ظلم کچھ ایسا ہوا تھا کربلا سے شام تک
آل احمد کی مصیبت اس طرف سر لکھے، ظلم ہر پل ایک نیا تھا، کربلا سے شام تک۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك قل روح من أمر ربي، صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک سورہ فاتحہ سید محمد علی مرحوم، ابن ظاہر حسین مرحوم، احمدی خاتون مرحوم، حضرت محمد رسول جواب آئیے اس دن پڑھ لینا، میں آپ بتا دوں گا، نام بتا دوں گا۔ سید محمد علی مرحوم، ابن ظاہر حسین مرحوم، احمدی خاتون مرحومہ بنت محمد رفیع۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، عزیزان محترم، اس آیت کو میں نے اپنا عنوان کلام کرا دیا ہے۔ پروردگار عالم بابرکت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے میرے حبیب، ان سے کہہ دیجئے کہ روح جو ہے اللہ کا امر ہے۔ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے۔ ہم مولا کائنات کیا ہیں؟ اولی الامر ہیں، صلوات محمد۔ اس آیت کے ذیل میں گفتگو سے پہلے یہ بچے نے جو ہے جناب بہلول کا نام لیا، ایک واقعہ یاد آ گیا، کسی بچوں کو بتا دیا جائے، ہم سے بہتر جانتے ہیں بہلول کون تھے۔ ان کو دیوانہ کہنے لگے لوگ، دیوانہ بن کے محبت اہل بیت کی تبلیغ جتنے شخص کی ہے ویسا دانشور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بہت بڑے دانشور تھے، دانشور بن کے کرتے تو ہو سکتا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے کہ ایسا دور تھا مامون رشید کا کہ جو بھی اگر محبت اہل بیت کے فضائل پڑھتا تو قتل کر دیا جائے۔ یہ لوگ بھی تو 3 دوست تھے، ان کا نام یاد نہیں ہے، ان کا نام یاد ہے، بڑی پریشان تھے۔ امام کو تو جانتے ہیں کہ قید کر دیا جاتا تھا کہ ان کے پاس جائے نہ جائے، جائے گا تو ان سے ملے گا۔ اب یہ تینوں دوست بہت بے چین تھے کہ آخر مولا سے کیسے رابطہ کریں، یا تو اپنی جان دے دیں یا تو کچھ مولا سے ایسا معاملہ ہو۔ تو جو کھانا لے کے جاتا تھا اس سے کسی طرح سے بہلول نے رابطہ کیا کہ مولا کے پاس کچھ لکھ کے بھیجا جائے۔ اتنی سخت تھی کہ روٹیاں بھی چیک کی جاتی تھی کہ روٹی کے اندر کوئی طاقت تو نہیں ہے، اس لیے کہ جانتے ہیں کہ دشمن جب پریشان ہوتا ہے تو حد پار کر جاتا ہے۔ اس میں کسی طرح سے انہوں نے مولا کے پاس بھیجا کہ مولا ہم کیا کریں، جلدی سے میرے لیے کچھ آپ حکم کیجیے کہ ہم جو ہے۔ تو مولا نے اتنا مولا کو موقع نہیں تھا کہ کنکڑی کے اوپر کنکڑی سے جیم لکھ کے دے دیا۔ دیکھیے بہلول کتنے دانشور تھے،
जब जिम लिख के आया, समझ गए, एक दोस्त को कहा तुम चले जाओ पहाड़ी के ऊपर जिम करने, जिम जल से पहाड़ी के तरफ, एक के हुआ तो तुम जिला वतन हो जाओ। अपने को क्या हुआ कि जुनून तारी कर लो। वही देख उसमें होता कि जैसे ही मिला, अब उसके बाद वो तो दोनों चले गए, लेकिन उन्होंने थोड़ा लकड़ी ली जो आदमी लाठी लग चलता है, उसको घोड़ा बनाया, टिक 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 करके निकलते चले। अब लोग पीछे पीछे लड़के आते हैं, कोई दिमाग बूढ़ा आदमी ऐसा करने लगे, बच्चे पीछे पीछे घूम रहे हैं, ढोलक मार रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सभी हो रहे हैं। मामला यह था क्या कि बहलोल जो दाना थे ये बादशाह के रिश्तेदार लगते थे, डायरेक्ट उनको कत्ल नहीं करवा सकता था। कत्ल करवा देता तो मजबूरी क्या होती कि फ़ौरन इसकी हुकूमत टूट जाती, इसलिए उनके खानदान के लोग बगावत करते, खानदान के लोग उसके बगल में बैठते थे। चक्कर में तो पड़ा तो कई बार मसला हो, चक्कर में कैसे इनसे ही किया जाए। इनका क्या था कि जाके गुफा में रहते थे, खाना भेजा, कहा कि ऐसा कि हरामखोर का खाना मैं नहीं खाता हूँ, इसलिए कि तुम्हारा खाना जो अगस्ती खाना है, हमारे खाना की फिक्र मत करो, हमारा खाना अपने आप पहुँचेगा। इसलिए कि अल्लाह बहद से जो मोहब्बत कर ले, मुवद्दत कर ले, उसको भूख क्या चीज़ है, उसकी तो मुवद्दत ही उसके पेट को भर देगी। सलवात मोहम्मद जैसे जैसे मुवद्दत बढ़ती जाएगी वैसे वैसे भूख खत्म होती जाएगी। भूख क्या है, भूख ख्वाहिशाते ना है, जब मुवद्दत की ख्वाहिश जो भर जाएगी तो फिर भूख क्या, जो मिल जाता था खा लेते थे, नहीं तो मौला की मदद करते रहते थे। एक दिन का वाक़या में देखिए, जो वाकई में दानिश्वर मौला का मोहब्बत करने कैसे जवाब देता है, इतना सटीक जवाब दिया। क्या हुआ कि जानते हैं, जब आपने देखा है कोई भी हो, जिलाधिकारी हो चाहे कोई भी, जब मीटिंग में आता है तो सबसे पहले दरबार सजाया जाता है। उसी तरह बादशाह का दरबार सजाया गया। जब बादशाह का दरबार एकदम सज गया, इंतजार में थे कि आज तो उसको जवाब देना है कि तख्त जो जिस तख्त पर बैठे तो गस्बी तख्त है, ये असल जो है इमाम का हक है। आज बताना भी था और ये भी कहना था कि भाई हम मौला की मदद नहीं कर रहे हैं, नहीं भाई कत्ल कर दिए जाते। पहुँचे दरबार, जब दरबार एकदम सज गया, अब यही था कि एक आवाज़ लगा था गुलाम कि बादशाह हाजिर हो रहा है। जब तक ये अपनी ये लिए छड़ी लिए और वही अंदाज से करते हो, टिक टिक करते हो जाकर उसके तख्त पर बैठ गए। इधर बादशाह का ऐलान हो रहा है कि बादशाह आ रहा है, इधर उसके तख्त पर बैठ गए। फौरन क्या किया जानते, सिपाही भाई, अब तो सिपाही के इलाके खाना पड़ता ना, सिपाही गए पकड़े, उसको दुर्रे मारने लगे, 4-5 दुर्रे मारे। जब तक आ गया मामून से कहा ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए रिश्तेदार था, यहाँ के ढेर मार देते अगर तो बगावत हो जाती। फौरन जो है दुर्रे रोक दिया गया, सिपाही लोग बैठे हैं, लेकिन रोने में और इजाफा हो रहा है। जैसे ही मामून रशीद आए खूब रो रहे हैं, खूब चिल्ला रहे हैं, इतना चिल्ला रहे हैं कि बहुत चिल्लाने के मतलब मामून तक बगैर नहीं बताओ बोलो आखिर तुम इतना रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो बहुत मुख्तसर 2-4 दुर्रे लगे हैं, इसकी चोट इतना हो गई। तो कहा कि जब 3-4 बार पूछा, कहा कि ऐसा है कि मैं ये जख्म चोट से नहीं रो रहा हूँ, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चंद लम्हे के लिए तुम्हारे इस मस्जिद तक तो बैठे तो 5 दुर्रे लगे, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे ऊपर कितने दुर्रे लगेंगे, तुम्हारे हश्र के बारे में सोच रहा था। देखिए मौला से मोहब्बत करने वाला, मुवद्दत करने वाला, जवाब भी दे दिया और उसका कुछ हुआ भी नहीं। सिर्फ क्या है कि मौला की मोहब्बत में अगर मुवद्दत में 5 दुर्रे लग जाए, अगर उसको सवाल का जवाब मिल जाए, उसको अपने गलती पर नादिम हो जाए, तो दुर्रे कोई चीज़ नहीं करता। इसलिए कि मौला की मोहब्बत में दुर्रे क्या चीज़, सबात मोहम्मद वाले। अभी आपके सामने जो मैंने बयान किया है आयत को, उसमें है कि रूह जो है अल्लाह का अम्र है। बच्चों के लिए रूह का देखिए मर्तबा क्या है। आज से नहीं, सबसे पहले जब दुनिया खल्क हुई, जब आदम का पुतला बना, आदम का पुतला बनकर तैयार हो गया, मलाइका को बहुत इंतज़ार कराया गया। इंतज़ार में बहुत कुछ मिलता है। चाहिए कि कोई चीज़, कहीं कोई आप सफ़र पर जा रहे हैं, आज जाए कोई ऐसी चीज़ वहाँ मिलने वाली है, अच्छी मजलिस मिलने वाली है, अच्छी तकरीर मिलने वाली है, तो जैसे जैसे देर होता है वैसे वैसे आपकी जुस्तजू बढ़ती जाती है कि अब ज़रा तकरीर ना छूट जाए, जल्दी से पहुँच जाए। वही हाल का पुतला तैयार था,
فرشتے بڑی بےصبری سے انتظار کر رہے تھے کہ آخر پروردگار عالم کا حکم کیا ہو، پتلا تیار ہو گیا. اس وقت تک پروردگار عالم کا حکم نہیں ہوا. کہا کہ جیسے ہی میں روح ڈالوں ویسے تمام فرشتے سجدے میں گر جانا. روح نہیں تھی، پتلا تھا، سجدہ نہیں کروایا. جیسے ہی روح ڈالا فوراً سجدہ کروایا. یہ بتا دیا کہ سجدہ جو ہے میں تعظیمی سجدہ کروا رہا ہوں. سجدہ جو ہے زندے کا ہوتا ہے، مردے کا سجدہ نہیں ہوتا. ہم جو سجدہ کرتے ہیں ہمارے پر اعتراض ہوتا ہے کہ ابھی لندن بھائی گئے ہیں زری سے چوم کے آ رہے ہیں، یہاں بھی زری رکھی ہوئی ہے، ابھی ہم جائیں گے تو زری چومیں گے. اعتراض ہوتا ہے کہ بتاؤ لوہے کی زری کو چوم کے آئے. ارے لوہے کی زری کو ہم نہیں چومے ہیں، ہم جو ہے مولا حسین کی زری کو چومے ہیں. لوہے کی زری اس سے جدا ہو جائے گا تو لوہا ہے، جب مولا حسین سے منسوب ہو گیا تب جو ہے لوہا نہیں ہے. اس کو چومنا جو ہے وہی ثواب ہے جتنا مولا حسین کے تربت کو چومنا ثواب. اس لیے کہ ہر آدمی جو ہے قبر تک نہیں پہنچ سکتا. جتنے معصومین کی قبر ہے پہلے نیچے جائیے گا. تو بہت ایسے زائرین ہوتے ہیں جن کو موقع ملتا ہے. اسے جب کی دفعہ لندن بھائی کو موقع مل گیا، کیسے دھکا لگا، چلے گئے، دل سے مانگے ہوں گے اجازت مل گئی، لیکن اس کی اجازت نہیں ملتی ہے. تو مان لیے گئے یہاں سے 1 کروڑ لوگ، چند لوگ کو اجازت ملی اور چند لوگ اسی طرح مایوس چلے آئے. اسی لیے مولا نے کہا کہ ہمارے سے جو منسوب ہو جائے، زری چوم لوگے تب بھی میری زیارت، زری تک نہ پہنچے کہیں دروازہ چوم لوگے تب بھی میری زیارت، اگر وہاں تک نہ پہنچے پائے اگر گیٹ چوم لے وہی زیارت، اگر کربلا نہیں پہنچ پائے اگر یہاں سے زیارت میں السلام علیکم یا ابا عبداللہ کہہ دیے تو وہ بھی زیارت ہے. ہم زیارت پڑھتے ہیں، دیکھیے زیارت کتنا مرتبہ سمجھتے نہیں ہیں. ہم ہی کھڑے ہو کے فٹ سے زیارت پڑھ لیتے ہیں. اس کا مرتبہ سمجھ جائیے گا تو زیارت جب پڑھیے گا، اگر دل سے پڑھے آدمی تو واقعی میں اس کا مرتبہ کیا ہے. ہم اسلام میں سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. اب بتائیے جو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا ابا عبداللہ، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم تو سن نہیں رہے ہیں لیکن ہمارے سوال کا جواب جو ہے مولا ادھر سے جواب دے رہے ہیں. صلوات محمد والے محمد. اب اسی طرح جو ہے روح جو ہے کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے. روح کا مقام کیا ہے بچوں کے لیے؟ ابھی مثال کے طور پر روح دیکھیے، روح کا مرتبہ کیا ہے. اب موت جو آتی ہے روح کو نہیں آتی ہے. اس لیے قرآن کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مزہ چکھنا کیوں کہا گیا؟ روح تو جسم سے نکل جاتی ہے، جسم تو مردہ ہو گیا، مٹی کا تھا، مٹی میں ملنا ہے، لیکن نفس کو مزہ چکھنا ہے. کیوں کہ جتنا غلطیاں کرواتا ہے نفس کرواتا ہے، جتنا اچھائیاں کرواتا ہے نفس کرواتا ہے. جتنا نفس آپ کا بلند ہوگا اتنی جلدی آسانی سے روح نکل جائے گی. جتنا نفس آپ کا گناہگار ہوگا اتنی روح کا. اسی لیے کلو نفس ذائقۃ، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کیا بات. اب موت کا مزہ جناب قاسم علیہ السلام سے جب مولا حسین نے پوچھا کہ بیٹا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے، کہا کہ چچا جان موت میں شہد سے زیادہ شیریں ہے. یہ ہمارے لیے بتایا ہے، اس لیے کہ اگلے کو بتا دیا کہ جو ہم سے مودت رکھے گا، دل میں بغض نہیں رکھے گا، اس کے لیے موت جو ہے شہد سے زیادہ شیریں ہوگی، اور جو بغض لے کے مرے گا اس کے لیے موت جو ہے کڑوی ہوگی. صلوات محمد. آج ہمارے اندر روح موجود ہے. ابھی لوگ ہم کوئی ٹھکانا نہیں، ایک پل میں ابھی ہم ہو سکتا ہے کہ ایک پل میں ہماری جان چلے جائے، روح نکل جائے ہماری. جیسے ہی روح نکلے گی، دیکھیے روح کا مرتبہ، جیسے ہی روح نکلے گی، اب یہ آپ سوچ لیجئے کہ ہمارا مرتبہ سب بہت ہم سے محبت، سب محبت کرتا ہے. کسی کے بھائی ہیں، کسی کے چچا ہیں، کسی کے کچھ ماموں ہیں، کسی ایسے پھپھا ہے، ابھی سب کچھ ہے، لیکن روح جیسے ہی جسم نکلی رشتہ ختم. اب کیا ہوگا؟ وہی انسان ہمارے جسم کو چھوئے گا جس کو کل غسل دینا ہے. اب سوچتے ہیں مرتبہ کتنا، اس لیے کہ جو ہمارے جسم کو چھوا اس پہ غسل واجب ہے.
अब ये सोचिए कि मर्तबा क्या इंसान खाली सोच ले, कुछ नहीं है। अभी तो मान लीजिए अब ठीक है, अभी हो गया वैसा हालात आ गए कि अब जो है गुस्ल देने के लिए भी सोचा जाएगा, कौन गुस्ल दे, कौन कफन बनाए, जो छू दिया जाके गुस्ल करना वाजिब है, जब तक उसने नहीं कहा गुस्ल देना है। तो अब इस पर हम क्या, किस चीज़ पर घमंड करें, किस चीज़ का तकब्बुर करें। अभी जो है देखा जाए बहुत चाहने वाले हैं, लेकिन पता चला कि चलते चलते वक्त हम जो है सबसे नफरत कर ले, सबसे बगावत कर ले। ये भी कहा गया कि अभी भी किसी से 3 दिन तक दिल में दुश्मनी न रखो। 3 दिन ज़्यादा दुश्मनी रखेंगे तो आप मोमिन नहीं हैं। गुस्सा होता है, लेकिन 3 दिन बाद कोशिश कीजिए कि हम ही पहल करें, भले हमारी गलती नहीं है लेकिन पहल हम कर दें। इसलिए कि जो पहल करेगा उसको सवाब बहुत ज़्यादा है, जो पहल नहीं किया और वो अपने बारे में सोचे। इसलिए कि मान लीजिए जब हम क्या है, आज हम अकेले हो जाएं तो सोचना पड़ेगा कि कल जब हमारी मौत होगी उसके बाद कौन काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। पड़ोसी काम आएंगे, भाई काम आएगा, फला का। अगर लोग नहीं उठावे तो घर में जनाजा जो है क्या होगा, सड़ जाएगा। तो हम किस चीज़ पर घमंड कर लें? सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले सब कुछ यहीं छोड़ के जाना है। इसलिए बच्चों के लिए है, जो जानते हैं हमसे बेहतर, सब कुछ यहीं रह जाएगा, बस वही जाएगा साथ में। जितना हम भाई के साथ नेकी करें, बाप के साथ नेकी करें, माँ के साथ नेकी करें, पड़ोस के साथ नेकी करें। इसलिए कि पड़ोस का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ और ये है कि ये मत देखो कि बगल में कौन है। अगर पड़ोस भूखा सो गया तो मुसलमान से मतलब नहीं है, कोई भी हो, हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, अगर वो भूखा सो गया तो हमारा खाना छूटने से हराम है। इसलिए कि क्या अहले बैत ने दर्श दिया है, क्या मोहम्मद ने दर्श दिया है। मोहम्मद वाले ने दर्श इतना अच्छा दिया है कि अगर उनके दर्श पर चले हम तो फिर हमें बताने की ज़रूरत नहीं कि मुसलमान है। इसलिए कि एक ज़माना था, हम लोग का बचपना था, याद आता है बचपने में ये होता था कि मुसलमान झूठ नहीं बोलते हैं। सब कहते थे मुसलमान, क्यों? इसलिए कि वाकई में मुसलमान झूठ नहीं बोलते। लेकिन आज का दौर ऐसा है, क्यों? इसलिए वो ज़माना था, रहम का ज़माना था। आज आतंकवाद ऐसा इस्लाम में आ गया कि आतंकवाद की वजह से जो है आज मुसलमान को बर्बाद कर दिया गया। मुसलमान में क्या है? आतंकवाद है। आज क्या है, आप ये दौर तो मौला का बहुत बकरम है हम लोग के लिए कि आज जो है, आज हमें शिया कहते हुए फ़ख्र हो रहा है। एक ज़माना होता था कि शिया कहिए तो वही शिया कि थूक के देते हैं। आज नहीं है, आज वही शिया जो एक 85 साल का बूढ़ा जो है पूरे दुनिया को हिलाया हुआ है। आज कहने की जरूरत नहीं है। आज तक आपने कभी देखा है वो, अभी आप उस दिन की मीडिया आप देखा होगा कि जिस दिन आयतुल्ला खामनई ने जुमा पढ़ाया, कौन ऐसा मुसलमान होता उनके अलावा कलमा पढ़ने वाला कि पूरी दुनिया की निगाह उस पर है। पूरे दुनिया, अमेरिका पूरा दुनिया है, अमेरिका को समझिए तो पूरा सुपर पावर है। कि मतलब क्या हुआ, पूरी दुनिया है, उसके पास क्या नहीं है, उसके डर के मारे लोग उसका आज 56 मुल्क का सभी है, लेकिन वाहिद एक आयतुल्ला खामनई थे और उनकी पूरी प्रोटोकॉल थी, जितना उनके कैबिनेट के मंत्री से सेनाध्यक्ष सब थे वहाँ पर, सब के सब मौजूद थे। हमारा शेर जो है आके जो है और भी जो है 80 का जगह राइफल दिखलाया कि देखो घबराना मत, अभी 85 साल का हूँ लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो मैं भी हमला कर सकता हूँ। हमें फख्र होना चाहिए, उसके मानने वाले हैं कि जब अली का गुलाम ये कर सकता है तो ये समझ जाइए कि इमाम फिर क्या कर सकता है। आज हम जो इंतजार कर रहे हैं इमाम ज़माना का, क्यों इंतजार करें? अब जो है देखिए, हम लोग कभी कभी इंसानी फितरत है, सोचता था इंसान कि आखिर इमाम ज़माना का जब ज़हूर होगा, एक फितरत थी इंसान की होती है, एक ना होगा, एक जुल्फ़कार होगी। अब पूरी दुनिया पे इमाम तो जुल्फ़कार की हुकूमत नहीं होगी, वो इमाम की हुकूमत होगी। जुल्फ़कार तो हाथ में जो होगी वो खाली दिखलाएगी, इसलिए कि जुल्फ़कार चलती किसके हाथ में है? क्या वो जुल्फ़कार सबके हाथ में चल जाती? मौलाए कायनात के लिए जो जुल्फ़कार आई थी वो किसी के हाथ सूख सकती थी? अल्लाह भी देता है, जुल्फ़कार का हाथ देख के देता है, सबको नहीं मिल जाती है। इसलिए कि वाक़या को मिलता है, जंगे ओहद का शायद वाक़या है, जिसकी तलवार टूटती थी, सरवर कायनात खजूर तोड़ के टहनी तोड़ते थे, दे देते थे, आते थे खजूर की टहनी दे देते थे। लेकिन मौलाए कायनात की जब तलवार टूटी
تو کچھ نہیں بولا, چپ چاپ انکار کیا, اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ ایسی ذوالفقار آنے والی ہے کہ ذوالفقار جو ہے جب آئے گی لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار, وہ ذوالفقار آئے گی تو وہ ذوالفقار جو ہے آج نہیں بلکہ جو ذوالفقار جو ہے اس وقت تک رہے گی جب تک اس کا 12واں نائب نہ آ جائے اور وہ انتقام ذوالفقار نہ لے لے مولا حسین کے. آج ذوالفقار انکار کر رہی ہے مولا حسین انتقام لینے کے لیے. آپ سوچئے ہمیں ہوتا تھا بھی واقعی پوری اس وقت دیکھیے دھیرے دھیرے پورے دنیا میں شیعت کا نام بلند ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے حق بول رہا ہے. حق بولتا ہے, کتنا ہو حق کو دبائیے گا, حق بولے گا. آج کل میڈیا, آئیے غور کیجئے گا, جو بھی محب اہل بیت چاہے مولا علی کے خلاف بات کہی اس کو آج نہ کل برباد ہونا ہے. آج دیکھیے محمد علی مرزا جو ہے پورے پاور میں تھا, اس نے 2 چیز سے انکار کیا, اس کی سزا اس کو مل گئی اور تو جیل ہو گئی اس کو. اب بہت زبردست جیل ہوئی ہے, 950 مقدمہ اس پر آئے گئے. کیوں؟ اس لیے کہ باغ فدق کا سوال کیا گیا, سنا اسے اس کے سوال کو انکار کیا. اب پرسوں 1-2 دن پہلے اس سے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ بتائیے نوکے سینا کو مولا حسین کا جو ہے سر جو تلاوت کیا تھی کہ نہیں کلام پاک, تاکہ یہ سب معاذ اللہ کا جھوٹی بکواس ہے. اب دیکھیے آج حشر ہوا کیا کہ مولا حسین کی جو بات برداشت کر گئے, مولا کائنات کے خلاف بولا برداشت کر گئے, جناب فاطمہ زہرا کے باغ فدق کے لیے بولا برداشت کر گئے, لیکن جیسے ہی سرور کائنات کے خلاف بولا ہے فوراً آ گئے. ارے نادان, وہ بھی تو سرور کائنات ہی کی حال تھی, اگر پہلے ہی اس کو سکنجے میں لے لیے ہوتے تو آج معاذ اللہ سرور کائنات کے خلاف اتنی بڑی بے حرمتی نہ کرتا. اس لیے کہ وہ تو نیچے سے عادی ہو گیا تھا, وہی کرتے کرتے سوچا کہ سرور کائنات کو بتائے, اس کا نتیجہ ہو جائے. صلوات محمد والے مولا کائنات کہتے ہیں علی علی کہتے علی کیوں نہ کریں بھائی ہم, اس لیے کہ پروردگار عالم نے پورا پاور سرور کائنات کے حوالے کر دیا. 1,23,999 خدا بنا کے اب سرور کائنات نے پورا پاور جو مولا کائنات کے حوالے کر دیا. ایک واقعہ ہے کہ مولا کائنات کے معاملے ملتا ہے, ایک جو ہے بڑھیا کو, بڑھیا صحیح تھی لیکن جانتے ہیں کہ کبھی کبھی انسان غربت ایسی چیز ہوتی ہے کہ درہم و دینار انسان مل جاتا ہے. بڑھیا کے ساتھ بھی وہی ہوا, غریب تھی, لوگ آئے تاکہ ایسا ہے کہ اپنے بیٹوں کو اس تابوت میں لٹا دو. آج معاذ اللہ مولا کائنات کا, ارے تم کو معلوم نہیں کس کا لینے جا رہے ہو امتحان, اس کا امتحان لینے جا رہے ہو کہ جو کہ اشارہ کر دے تو سورج 2 ٹکڑے ہو جائے, چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج پلٹ آئے, اس کے لیے تم جا رہے ہو. گئے, پیسہ مل گیا, درہم دینار میں گئی, وہاں پر لٹا دیا, یا علی جنازے کی نماز پڑھا دیجیے. مولا کائنات نے بھی فوراً نہیں پڑھایا, کہا کہ اس کی جنازے کی نماز, کہا کہ یا علی ہے اس کی جنازے کی نماز, یا علی ہے اس کی جنازے کی نماز. 3 بار پوچھا ہے. اب جو مولا کائنات نے جنازہ پڑھایا, پڑھانے کے بعد جانتے بکس تو بھرا رہتا ہے, کہا کہ یا علی آپ نے دیکھا بھی نہیں کہ زندہ تھا کہ مردہ تھا. کہا کہ اب تو کھول کے دیکھو. جب کھول کے دیکھا تو کہا کہ اب تو مردہ ہو چکا ہے, اب ماں تڑپ رہی ہے, ماں تڑپ کے بے چین ہو رہی ہے. کہا کہ یا علی قدموں پہ گر گئی, یا علی یہی ایک بیٹا ہے, یہی کہیں سے محنت کر کے لاتا ہے تو میرے خرچ چلتے ہیں, لوگوں کے بہکاوے میں آ گئی, درہم دینار کے بہکاوے میں, یا علی اس کو زندہ کر دیے. تاریخ ملتا ہے کہ مولا علی نے کنبے نکل کر ٹھوکر مارا, کلمہ پڑھتا ہوا زندہ ہوا. اب جو کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ, اس لیے کہ یہ سوچا کہ اگر علی نہ ہوتے تو پھر دوبارہ ہمیں زندگی نہیں ملتی. یہ گھرانہ ایسا ہے, اور سلوات بھیجیں آپ لوگ. یہ گھرانے سے جو لگ گیا. ایک اور واقعہ اس کو مسائل, آپ کہاں سے کیجیے, قرآن کو تو مانی ہوئے نا بات, ہمیشہ کہنے قرآن ٹھیک ہے. عید مبارکہ کے ایک واقعہ اس وقت, عید مبارکہ کیا ہے؟ عید مبارکہ میں پروردگار عالم نے پہچانوا دیا کہ سچے کون ہیں.
इसलिए कि नसरानी निजान आते थे, हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते थे, इस्लाम कहते थे अल्लाह के बेटा नहीं है बल्कि अल्लाह की तरफ से भेजे हुए नबी हैं। दावा करते थे कि बेबाप के पैदा हुए हैं। तो उनको सवाल का जवाब दिया जाता था कि हज़रत आदम होगा तो उनके न बाप ही थे न माँ ही थी। लेकिन जानते हैं जब जिद पकड़ लेता है इंसान तो मानने को तैयार नहीं होता है। जैसे ही जिद पकड़ी आयत का नूर हुआ उधर से, अबनान अबनाकुम निसान निसाकुम व अनफुसुन अनफुसुकुम। ऐ मेरे हबीब इनसे कह दीजिए कि तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने मर्दों को लाओ, तो अपने नफ्स को लाओ, अपने नफ्स को लाओ। मैं कहूँगा परवरदिगार आलम अभी तक सरवर कायनात जब भी गुफ्तगू करते थे तो मैं कहते थे, आज हम क्यों कह रहे हैं? आज सिंगल नहीं बल्कि प्लूरल क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि अगर एक कहते तो हो सकता था कि कहते कि आयत में तो एक ही आया था तो इसलिए अपने दामाद को ले गए, निशान है कि एक आया था तो फातिमा को ले गए, बच्चों के लिए आया था तो बच्चे में 2 ले गए। अरे नादान तुझे नहीं मालूम, आयत कुरान परवरदिगार जानता था कि आज न कल ये बातें उठेगी, इसीलिए परवरदिगार आलम ने पूरा जो कहा तुम अपने बच्चों को लाओ, हम अपने बच्चों को लाए, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाए, तुम अपने औरतों को लाओ, अपने औरतों को लाए। देखा जाए तो तीनों जो है आखिर मिले कहाँ से? तीनों को लेने के लिए जब सुबह हुआ तो सुबह उठेंगे सरवर कायनात, नमाज फज्र पढ़ेंगे, नमाज फज्र पढ़ने के बाद लेके जाना है मैदान में मुबाइल में। रात भर तैयारी थी, तैयारी में तो बहुत आगे थे, लेकिन सब कुछ मालूम था कि जाना नहीं है, लेकिन जो उम्मीद लगी होती थी, अरे उम्मीद लगी होती तो परवरदिगार आलम की बारगाह में गिरियाज बते कि पालने वाले इस आयत में 2 लफ्ज़ और जोड़ देते। क्या भाई? असहाबना असहाबुकुम व अज़वाजना व अज़वाजुकुम, अगर 2 लफ्ज़ जोड़ देते तो हमको भी मौका मिल जाता, अज़वाजों को भी मौका मिल जाता है। ये तो अल्लाह से शिकवा करो, अल्लाह से शिकवा करो कि हमारा नाम क्यों नहीं है? नाम उसी का आया। तीनों परेशान, सब लोग परेशान थे, लेकिन सरवर कायनात नमाज के पहले बाद रुख किया है तो दर अली का रुख किया है। दर अली पाने से अनफुसना भी मिला, अज़वाजना मिला और लड़के भी मिले, तीनों को लेकर वहाँ चले हैं। अब जब पहुँचे हैं वहाँ फजील खुम के मैदान में, अब देखिए आज तक कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह इस पंजतन पाक को नहीं पहचान पाए, लेकिन नसरानियत नजान थे, वो जो है ईसाई थे, लेकिन जब देखा पंजतन पाक को तो कहा अपने राहिब से, राहिब ने कहा कि देखो ऐसी हस्तियां आ रही हैं, अगर ये दुआ कर दें तो हमारी कौम ता क़यामत के लिए बर्बाद हो जाएगी, इनसे कभी मुबाहला न करना। इसके मतलब वो समझ गए कि ये सच्चे हैं। अब ये सोच उनके बलानत नहीं आई, झूठों बलानत आनी थी, वो अपनी पिंड छुड़ा लिए, जानते थे, लेकिन आज क़यामत तक जो इनके मुकाबले में आएगा ता क़यामत उन पर लानत पड़ती रहेगी। आज जो है मौला हुसैन के ज़रिए लंदन भेजा है, वहाँ से मौला हुसैन की मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन सुनने में मौला हुसैन की जो तुरबत है उसमें सीधाने जो है जनाब अली जैसे देखिए वो बना हुआ है सीधाने, और सीने को जो है मौला अली से, इस जरिए की वजह से दिल कर रहा है कि आज क्यों ना मौला हुसैन और जनाब अली के साथ, इसलिए कि जरिए आई हुई वहीं से हो सकता है कि मौला इस गुनाहगार के इस हल्के से मुसाहिब को कबूल कर लें, आप लोग भी जो आंसू गिराएं मौला कबूल कर लेंगे, इसी के जरिए हमारी जो है बख्शिश हो जाएगी। इसलिए कि यहाँ बैठे हुए हैं ये ऐसी जगह है कि देखा जाए आदमी बार बार कह देता है कभी कभी इसमें कि जहमत तमाम हरगिज़ ऐसा नहीं कहना चाहिए, इससे जुमला निकल जाता है, ये जहमत तमाम नहीं होती है, बल्कि यहाँ जो बैठा है यहाँ रहमतों की बारिश हो। आज जब देखिए जब वाक़यात करबला आशूरा के दिन जो है एक पे एक सब जानने लगे, असाब कभी असाब शहीद हुए, कभी अंसार शहीद हुए, उसके बाद जनाब कासिम का तस्करा किया है। जनाब कासिम को मौला हुसैन भेजना नहीं चाहते थे, इसलिए कि भाई की निशानी थी। जनाब कासिम की शहादत तो ऐसी हुई है कि घोड़े के टापों से ऐसा लाचा रोन दिया गया। उसके बाद अब जो है जनाब अली अकबर की बार बार मांग रहे हैं, बाबा
मुझे मरने की इजाज़त दीजिए, बाबा मुझे मरने की इजाज़त दीजिए। बार बार मौला हुसैन करके, अरे बेटा तुम तो मेरे नाना की सगी हो, ऐसा है कि मैं इजाज़त ना दूंगा, जाओ अपने फूफी से इजाज़त करो। मौला हुसैन भेजे, जनाब अली अकबर गए, फूफी के खैमे में गए, सब शहजानियाँ वहाँ पर इकट्ठा हैं। तारीखों में मिलता है कि खैमे का पर्दा उठता था, गिरता था। एक वाक़या बता दें, आप गौर कीजिएगा, साहब औलाद हैं, जब भी बाहर से औलाद आता है, चाहे सऊदी रहता हो, चाहे बम्बे रहता हो, जब औलाद आता है, अब जो है 1 महीने की छुट्टी आया, कल आप उसको रुखसत करने जाते हैं, तो जब जाते हैं तो कुछ दूर सरहद तक जाते हैं। जाने के बाद आप बार बार आप उसको देखते हैं और वो आपको देखता है, बल्कि आपकी हसरत वहाँ तक जब तक बच्चा ओझल न हो जाए। अब सोचिए यही हाल था, खैमे का पर्दा उठता था, जनाब अली अकबर निकलना चाहते थे, शहजानियाँ लपट के रोने लगती थी, नन्ही बच्ची सकीना पैरों से पड़ जाती थी। बहुत देर तक रावी बताता है कि बहुत देर तक पर्दा उठा, पर्दा गिरा बाबेदार। उसके बाद जनाब अली अकबर आए बाहर। आने के बाद मौला हुसैन ने जो है जनाब अली अकबर को जो है जनाब पर सवार किया, कहा क्या है बेटा जा तो रहे हो लेकिन इसका ख्याल रखना, करे जहाँ तक नजर आवे मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहना। और बाबेदा जनाब अली अकबर जा रहे हैं, मौला हुसैन पीछे है, जनाब अली अकबर घूम घूम के देख रहे हैं। क्या देखा, अरे बूढ़ा बाप, सही बाप जो है पीछे पीछे आ जा रहा है। इतने में जनाब अली अकबर पीछे से कहा क्या है बाबा, अरे आपने तो मुझे रुखसत कर दिया था। कहा मौला हुसैन, अरे बेटा अगर साहिब औलाद होते तब तुम्हें मालूम होता। इसके बाद मौला हुसैन ने जनाब अली अकबर को रुखसत किया। जनाब अली अकबर गए, जाने के बाद जंग की एक नामी पहलवान जो है सामने आया, जाके कहा है भान ज़ैनब ऐसा है तो मैं लाला से कह दो कि फर्जंद के लिए दुआ करे, इसलिए कि माँ की दुआ मुस्तजाब होती है। जैसे ही माँ ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकअत नमाज, कहा गया है याकूब को यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, अरे मेरी भी दुआ कबूल करने। इतने में जनाब अली अकबर वापस आए। आने के बाद जनाब अली अकबर कहा बाबा अगर 1 घूंट पानी मिल जाता। अब सोचिए जवान बेटा अगर बूढ़े बाप से पानी मांगता हो, बाप ने कहा अरे बेटा अरे अपनी जबान मेरे मुंह में डालो। जैसे ही डाला मुंह से जबान को निकाला और बाबेदा। उसके बाद मौला जनाब अली अकबर गए, जनाब अली अकबर मैंने वो जंग की कि जनाब अब्बास मौला कायनात की जंग, लेकिन कब तक लड़ते, कहीं से गुर्द चल रहा है, कहीं से नेजा चल रहा है, तलवार चल रहा है। जनाब अली अकबर दीन से जमीन पाए, बेटे बाप को आवाज न दी बल्कि कहा अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। अब बूढ़ा बाप जो है जवान बेटे की लाश पर अरे घुटनियों चल के पहुंचा। कोई देर पहुंचने के बाद अब जो देखा अपने जो है सर को जनाब अली जानू पर रखा। क्या देखा, जनाब अली अकबर जो है एक हाथ सीने पर रखे हैं और बाबेदा जनाब मौला हुसैन के बेटा कहा क्या है बाबा, अरे पर्ची की अली जो है सीने में बेवश हो गई है, टूट गई। मौला ने जो है पर्ची पर रखा हाथ और जो है मौला कायनात के कब्र के तरफ रुख किया। कहा कि बाबा अरे आइए देखिए खैबर का दर उखाड़ना आसान था, लेकिन जवान बाप सीने से बर्छी का पल इतना था जैसे निकाला कलेजा बाहर आया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जवान बेटे का लाचा उठा के चले, ऐ बनी हाशिम के बच्चों, अरे जवान का लाशा उठता नहीं है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ाइ तस्लीमन लिअम्रिह। पालने वाले फर्शदा के वसीले से हम लोगों की नेक मुरादें पूरी करते हैं। जहाँ जहाँ शियाने करार हैं, जितने फर्शदा बैठने वाले हैं सबकी नेक हाजतों को पूरी कर, जो बीमार उनको शफाए कामला अता कर, जो पढ़ रहे उनको अच्छे से अच्छी अता कर, जो रिस्क परेशान को रिस्क बरकत अता कर, पालने वाले फर्शदा को जो औलादी उनको औलाद अता कर,
پالنے والی فرشدہ کے وسیلے سے جہاں جہاں مقدس مقامات ہیں ان کی حفاظت فرما، جلد سے جلد جنت البقیع میں اچھے روزے کی تعمیر، جلد سے جلد امام زمانہ کے ظہور میں فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا اے میری بیوی تیرے در پہ استغاثہ ہے، تیرا ممنون میری شہزادی جہاں سارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، تو ہمیں حفظ اور امان دے دے، اپنی چادر صاحبہ دے دے، تیری قدرت میں کیا نہیں بی بی، تو جسے چاہے دو جہاں دے دے، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی آنسوؤں میں دعا مانگی ہے، تسبیح پڑھ کے دل نے تجھے پکارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، تیرا دربار وہ سخی در ہے، ہر فرشتہ جہاں گداگر ہے، تیرے مقروض آسمان والے، تیرا مقروض ہر سکندر ہے، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی عاشق غم تیری امانت ہے، تیری اولاد ہی غم نے ہمیں سوارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، زہرا، یا زہرا، تم کو امت نے یوں ستایا ہے، مرگ محسن سے بھی رلایا ہے، تجھ کو بابا کے بعد امت نے ہے دربار میں بلایا ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، اے میری بی بی اتنے صدمے اٹھائے ہیں تو نے، جیتے جی تجھ کو میری شہزادی غم نے مارا ہے، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، یا زہرا، وقت آخر ہے بس میرا بی بی، انگنت ہے میرے گناہ بی بی، واسطہ تجھ
شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، ٹوٹی ہوئی برچھی میں اکبر کا کلیجہ ہے، شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، جو قوت بازو تھا سویا لب دریا، جو قوت بازو تھا سویا لب دریا، کیا سب مصیبت میں زہرا کا دلارا ہے، شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، شاہ نجف آ کر امداد کرو میری، شاہ نجف آ کر امداد کرو میری، ہم شک پیغمبر کے لاشیں اٹھانا ہے، شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، مظلومیت سرور پر مظلومیاں روتی ہیں، مظلومیت سرور پر مظلومیاں روتی ہیں، جو سب کا سہارا تھا وہ آج اکیلا ہے، شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، کیا خوب مسلمان ہیں پرسا بھی نہیں دیتے، کیا خوب مسلمان ہیں پرسا بھی نہیں دیتے، سوچ کے رنجیدہ احمد کا نواسا ہے، شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، رستے نہیں لٹ جائے جس طرح کوئی راہی، رستے نہیں لٹ جائے جس طرح کوئی راہی، اسلام کا رکھوالا یوں خواب بیٹھا ہے، شبیر کی آنکھوں میں غربت کا اندھیرا ہے، ایک لمحہ میرا حب کو جو ساتھ پہ سر دے دے، ایک لمحہ میرا حب کو جو ساتھ پہ سر دے دے،
علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المومنین، السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہرا نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا غریب الغربا، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم والشیعة والزوار فی یوم اللہ، السلام علیکم عیسی نفوس، السلام علیکم یا ایھا المفوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم صاحب الزمان علمان علمان علمان، السلام علیکم شریف القرآن، السلام علیکم السلام دعوت اللہ تعالیٰ پروجیکٹ، اللہ تعالیٰ مخرجک و ظہورک و رحمت اللہ و نظر فاتح.